بچوں، آج ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ کہانی ہے جس روز چچا چھکن کی اینک کھو گئی تھی۔ ہاں تو سنیے، جس روز چچا چھکن کی اینک کھو جانے کا حادثہ ہوا، اس روز منہ اندھیرے سے یعنی صبح سویرے سے وہ بڑے تاؤ میں تھے۔ ایسی حالت میں اگر انہیں جھونجھل اتارنے کا موقع مل جائے، یعنی اپنی جھلاہٹ، اپنی ناراضگی نکالنے کا موقع مل جائے، جب تو فراغت پاتے ہی ان کا دل ہر قسم کی قدرت سے پاک اور آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی اتفاق یا مجبوری سے دل کی بھڑاس نہ نکال سکیں، تب البتہ گھنٹوں انہیں کل نہیں پڑتی اور جوش کے ریلے بار بار آ کر ایسا بے دھیان کرتے رہتے ہیں کہ آپے میں نہیں رہتے۔ اس روز غسل خانے کے بعد ایسی ہی بے دھیانی میں اپنی اینک کھو بیٹھے۔ اس کے کھوئے جانے کا حادثہ سنانے کے لیے صبح کے وہ واقعات معلوم کرنا ضروری ہے جن کے باعث چچا اس قدر تپ گئے تھے۔ تو سنیے، سچ پوچھئے تو اس روز چچا کی تنک مزاجی کا کوئی قصور نہ تھا۔ تابڑ توڑ باتیں ہی ایسی ہوئیں جن پر کسی شریف آدمی کو غصہ آئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ آپ ذرا خیال فرمائیے، جاڑے کے دن صبح کے 3 بجے باہر کوہرا پڑ رہا ہے، گرم گرم لحاف میں میٹھی نیند خراٹے لے رہی ہو، اور کوئی شخص نہایت بے احتیاطی سے دروازے کی کنڈی پیٹ پیٹ کر نیند حرام کر ڈالے اور رسید نہ دیے جانے پر بھی اپنے اس مذموم فعل سے باز نہ آئے، تو خدا لگتی کہیے۔ ہاں تو بچوں، یا رسید کا مطلب ہے جواب نہ ملنے پر غصہ آنے کی بات ہے یا نہیں؟ اب لحاف سے باہر نکلنا پڑا، کنٹوپ پہنا، رضائی اوڑھی، کھلے میں سے گزر کر سو سو کرتے دروازے پر پہنچے، کنڈی کھولی، دیکھتے ہیں تو خان صاحب کا ملازم۔ کہا، ابے پاجی تو اس وقت؟ بولا، خان صاحب کے پیٹ میں درد ہے، سینکنے کے لیے ربڑ کی تھیلی مانگی ہے۔ خان صاحب تھیلی لینے خود آ گئے ہوتے تو بالکل جدا بات تھی، لیکن ایسے وقت کسی ملازم سے دوچار ہونا اور آداب و تکلفات کو ملحوظ رکھنا، واقعہ یہ ہے کہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ چچا نے تھیلی تو لا دی، لیکن خان صاحب کی صحت اور درد کی وقت ناشناسی پر ایک مختصر مگر پرمغز تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ملازم کم وقت کی حماقت دیکھیے کہ تھیلی کے ساتھ آپس کی یہ باتیں بھی خان صاحب کو جا پہنچائیں۔ چچا دوبارہ لیٹنے نہ پائے تھے کہ کنڈی پھر پیٹنی شروع ہو گئی۔ بہت دیر تک انجان بنے رہنے پر بھی گولہ باری تمام نہ ہوئی تو اس کے سوا چارہ نظر نہ آیا کہ بعض ناگفتہ بے الفاظ کہہ کر دل کا غبار نکالیں اور لحاف پھر اوپر سے الٹ ڈالیں۔ خون کے سے گھونٹ پیتے ہوئے کنڈی کھولی، مگر زبان ابھی کھولنے نہ پائے تھے کہ ملازم نے ترنت تھیلی ہاتھ میں تھما دی۔ ترنت یعنی فوراً۔ بولا، خان صاحب نے کہا ہے کہ اسے اپنے پاس انڈے دینے دیجئے، ہم بوتل سے کام چلا لیں گے، اور اب کبھی ہم سے پالش کی شیشی منگوا کر دیکھیے گا۔ سردیوں میں اندھیرے منہ بستر سے باہر نکلوانا اور نوکر کے ہاتھ اخلاق سے ایسی گری ہوئی بات کہلوا کر بھیجنا ایمان سے کہیے بھلا شرافت ہے؟ مارے غصے کے چچا کی نیند حرام ہو گئی۔ لیٹے تو مگر تمام وقت بڑبڑاتے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے، جیسے ان کے باپ کی میراث میں بھی ربڑ کی تھیلی ملی تھی، اور مزاج تو دیکھیے کہ اپنے پاس ہی انڈے دینے دیجئے۔ مرغی کا دھمکی دیتا ہے کہ پالش منگا کر تو دیکھیے، جیسے شہر بھر میں یہی تو ایک موچی رہ گیا ہے۔ کسی کروٹ نیند نہ آئی تو تنگ آ کر سونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اجالا ہونے تک حقے سے غم غلط کرنے کی ٹھانی۔ نوکر چاکر سو رہے تھے، چلم لے خود باورچی خانے کا رخ کیا۔
غصہ उसी तरह दिल में चुटकियां ले रहा था। आखिर घर है, कोई खैराती अस्पताल है तो नहीं कि जिस वक्त जिसका जी चाहा सोतों को बेआराम किया और रबड़ की थैली तलब कर ली। चंदे की थैली है जो ये मिजाज के अपने ही पास अंडे देने दीजिए। बावर्ची खाने में जाकर देखते हैं तो इत्तेफाक से चूल्हा ठंडा। न जाने चची रात को भूबल में लकड़ी को दबाना भूल गई थी या दबी हुई लकड़ी जलकर राख बन चुकी थी। चचा का गुस्सा और भड़क उठा। घरदारी करने चली हैं, आग तक का इंतजाम रखने की तौफीक नहीं, और फिर हर वक्त की जिद के मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं काम से मरी जाती हूँ। हालत ये है कि घर में पॉलिश तक मंगवा कर रखने का होश नहीं। जरूरत हो तो हमसायों के यहाँ से पॉलिश मंगवाया जाता है, और उस कमजर्फ को देखो कि पॉलिश क्या दे दी, गोया हातिम की गोर पर लात मार दी। बच्चों, गोर यानी कब्र पर। जो बराबर पॉलिश ले ली तो बदले में रबड़ की थैली उन्हें बख्श दो, कमीना कहीं का। चचा बकते झकते उठ खड़े हुए, अंदर चले। सहन में पहुंचकर ख्याल आया कि हुक्के के बगैर सुबह करना महाल है, खुद ही आग सुलगानी चाहिए। वापस हो गए। 2 कदम ना चलने पाए थे कि फिर लौटने की ठान ली। फूंके मारने की जहमत का ख्याल आ गया, मगर दालान में पहुंचने के बाद तलब ने ऐसा बेबस कर दिया कि बावर्ची खाने में पहुंचे और आग सुलगाने ही ठहरी। बड़बड़ाते हुए इधर उधर से कागज की चिट्ठियां, रस्सी के टुकड़े जमा किए, उन पर कोयले रखकर दिया सलाई दिखाई और फूंके मार मार कर और जले दिल के फपोले फोड़ फोड़ कर आधे घंटे की मेहनत से कहीं कोयले दहकाए। लेकिन अब आप चिलम भरने के लिए तंबाकू के डिब्बे को जो देखते हैं तो खाली। डिब्बा उठाकर जमीन पर दे मारा। देखिए इसकी हरकत, जी में आता है हराम खोर का कीमा करके रख दूं। 1000 ताकीद करो पर इन नौकरों के कान पर जूं नहीं रेंगती। और उस बदमाश को देखो, सुबह सुबह प्राइवेट बात जाकर खान साहब से बयान कर डाली। कोई उस पाजी से पूछे, मैंने खान साहब के खैराती अस्पताल में दाखिल हो जाने की बात इसलिए कही थी कि जाकर उनके सामने बयान कर दे। तुझे रबड़ की थैली दी है तो चुपचाप जाकर उनके हवाले कर दे। तुझे दूसरों के किस्सों से क्या सरोकार। और फिर उन नवाब साहब का मिजाज के फरमाते हैं, थैली को अपने पास ही अंडे देने दे दीजिए। थैली के अंडे याद आ जाने से गुस्से का एक नया रेला आया। जलकर उठ खड़े हुए, वहां पहुंचे जहां बिंदु सो रहा था। सोते हुए को एक ठड्डा रसीद किया और बरस पड़े, हरामखोर, बदमाश, 1000 दफा नहीं कहा कि एक चिलम का तंबाकू बाकी रहे तो दूसरा फौरन मंगवा ले, मगर लातों के भूत भला बातों से मानते हैं। बिंदु हाय वाय और मियाँ जी करता हुआ उठा। चच्ची भी जाग गई। जूती पहनती पहनती लपक कर चचा के पास पहुंची। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह गरीब पर बरस पड़े। आग के सिलसिले में चची पर भी गुस्सा था। चचा गुस्से से गर्दन मोड़कर बोले, बस इस मामले में मेरी राय महफूज रहने दो। बिंदु बिसूरता हुआ बोला, रखा तो हुआ है तंबाकू। चचा ने उसे ज्यादा ना बोलने दिया। तो हम अंधे हैं? चचा ने उसे जोर से पूछा। चची ने फिर दखल दिया, रात ही तो उसने तंबाकू के लिए मुझसे 4 पैसे लिए हैं। चचा ने चची को कुछ जवाब न दिया, झुककर बिंदु का कान पकड़ा और उसे खड़ा कर लिया। दिखा चलकर कहाँ है तंबाकू। तंबाकू के नाम से पैसे लेकर रेवड़ियां उड़ती हैं। बदमाश, रात खा नहीं रहा था रेवड़ियां तू? इसी वक्त पैदा न किया तंबाकू तो मेरे हाथों जीता न बचेगा। बिंदु ने बावर्ची खाने पे पहुंचकर ताक में से तंबाकू का डिब्बा निकालकर चचा के हाथ में थमा दिया। चचा मिनट भर डिब्बे को हाथ में लिए चुपचाप देखते रहे। तंबाकू से भरा हुआ था। फिर गोया अपनी
उस खामोशी की कसर निकालने की गरज से एक थप्पड़ और बिंदु के रसीद किया। अबे, ताक में तंबाकू? तंबाकू रखने की जगह ताक है। दुकान ही में न रखाया हरामखोर, ये जगह होती है तंबाकू रखने की। बिंदु आंसू पोंछते हुए बोला, बीवी जी ने कहा था। चचा खिसियाने होकर और गरजने लगे। अबे, बीवी जी के बच्चे, तुझे खुद ख्याल ना आया कि जरूरत होगी तो ताक में कहाँ तलाश करते फिरेंगे? बिंदु ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, नीचे बिल्लियां गिरा देती थीं। मगर चचा की दलीलें कहाँ खत्म होती हैं? बिल्लियां गिरा देती थीं? बातें सुनो बदमाश की, तंबाकू न हुआ दूध हो गया कि बिल्लियां गिरा देती थीं। चची दालान में आकर खड़ी हुई थी। गुस्से को दबाकर बोली, हो चुकी तफ्तीश? चचा सर झुकाए वापस जा रहे थे। झुंझलाकर बोले, तुम्हारी ही शय ने नौकरों को सर पर चढ़ा दिया है कि तंबाकू का डिब्बा ताक में रखने लगे हैं। हमें क्यों कर मालूम हो सकता था कि डिब्बा ताक में रखा जाता है? अक्ल से काम लेकर। चचा ने कुछ कहना चाहा, बात कहने के लिए दोबारा सीने में सांस भरी, मगर फिर सिर्फ नाकिसुल अक्ल कहने पर ही इक्तफा किया और जल्दी से बाहर निकल गए। बस तो बच्चों, ये वाकयात थे जिनकी वजह से चचा उस रोज ताव में आ गए थे। रबड़ की थैली वाला किस्सा, आग न होना, फिर तंबाकू का ताक से निकल आना, बिंदु को पीटना, चची से झड़प, ये सब ऐसी बातें न थीं जो दिमागी तवाजुन पर असर डाले बगैर रह सकती। सुबह से जो दीवान खाने में घुसे तो घंटों बाहर निकलने का नाम न लिया। चची ने चाय तैयार होने की इतला भिजवाई तो इमामी को हाँ ना कुछ जवाब न दिया। गुमसुम खड़े सामने घूरते रहे। राह देख देख कर चची ने चाय कमरे में भिजवा दी। फिर चचा ने लौटा दी, साथ कहला भेजा, इसे भी ताक में रख दे। बस उसके बाद वो दीवान खाने में टहलने जा रहे थे। मुंह ही मुंह में कुछ बोल भी रहे थे। कभी हाथ और सर ऐसे शब्दों-मत से हिलाने लगते जैसे पंजों के सामने अपने तलाक के दावे की वजह बयान कर रहे हैं और अपनी वजह की कुव्वत और सदाकत पर मुसिर हैं। नौकरों के सामने क्या, हमसायों तक में मुझे रुसवा कर डाला है, वरना उस पठान की ताकत थी कि पॉलिश का ताना दे जाता। आखिर कोई हद भी बस हो चुकी, अब नहीं। इधर की दुनिया उधर हो जाए, मगर इनकार। जब देखो नौकरों की तरफदारी, जब देखो नौकरों की तरफदारी, जिंदगी अजीरन कर डाली है। आया था ताक का बच्चा। ताक में पॉलिश की शीशी मंगा कर न रखी गई। शीशी होती तो मैं क्यों मंगवाता उस पठान से पॉलिश? मेरी अकल मारी गई थी जो बराबर पॉलिश लेकर रबड़ की थैली उन्हें दे डालूं। हैं तो बड़े चतुर। सूरज सर पे आ गया तो न जाने भूख और हुक्के की तलब से बेचैन होकर वैसे ही उकता कर आपने यकलख्त बाहर जाने की ठहरा ली। मगर अब तक गुस्ल न किया था। गुस्ल खाना अंदर था। अंदर क्यों कर जाए? दो एक बार शीशों में से झांक कर देखा कि अंदर क्या सूरत हाल है और चची क्या कर रही हैं। सद अफसोस कि वो मगमूम मुतफक्किर नजर न आ रही थी। बावर्ची खाने के धंधों ने उन्हें घेर लिया था। चचा चिढ़कर दरवाजे के पास से पलट आए। कुछ देर गुमसुम खड़े रहे, फिर नियत बांध निहायत बेतकल्लुफी के अंदाज से अंदर आए और नाक की सीध में गुस्ल खाने की तरफ चले। चाहते थे बगैर किसी को नजर पड़े गुस्ल खाने में घुस जाएं और गुस्ल के बाद कपड़े बदल चुपचाप हमेशा के लिए बन्ने मियाँ के यहाँ चले जाएं और कोई हजार बुलाए, लाख मिन्नत समाजत करे, हरगिज वापस ना आए। लेकिन हादिसात जिंदगी सब की नज़र से बचकर गुस्ल खाने तक को पहुँच गए। मगर दाखिल होने लगे
تو سر نے دروازے سے ٹکر کھا کر بتایا کہ چٹکنے لگی ہوئی ہے۔ ادھر اندر سے ودو للکارا، نہیں مانے گا چھٹن، میں اماں سے جا کر کہہ دوں گا، چھٹن مجھے نہانے نہیں دیتا۔ چھٹن دیر سے غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹا کر ودو کو ستا رہا تھا۔ ودو اس کے دھوکے میں اندر سے چچا کو ڈپٹ دیا۔ اس پر چھٹن کی تو ہنستے ہنستے بری حالت ہو گئی۔ چچا نے سر سہلاتے ہوئے غصے سے چھٹن کو دیکھا۔ وہ ہنسی کے مارے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ پھر وہ صحن کی طرف بھاگا۔ ادھر چوٹ کی تکلیف اور خفت، ادھر اپنے آنے کا ایسے نامناسب طریق پر اعلان۔ چچا غصے میں چھٹن کی طرف لپکے۔ وہ دوڑ کر چچی سے جا لپٹا۔ چچی ہنڈیا میں پیاز کڑکڑا رہی تھی۔ انہوں نے مڑ کر چچا کو دیکھا۔ اب کیا ہو؟ ملزم سرحد پار ہو چکا تھا۔ چچا غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے خاموش واپس ہو گئے۔ واپس آ کر دھما دھم غسل خانے کا دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ نکل باہر، ابھی نکل، کہہ جو دیا کہ ابھی نکل، جیسا ہے ویسا ہی نکل، آتا ہے یا بتاؤں میں؟ صابن ہے تو ہوا کرے۔ ودو صابن منہ پر ملے تولیہ لپیٹ باہر نکل آیا۔ چچا نے ایک چانٹا اس کے رسید کیا۔ پاجی کہیں کا، نکل ہی نہیں چکتا تھا۔ ابے کہا جو تھا ہم نے، جیسا ہے ویسا ہی نکلا، چخوائے چلا جاتا تھا۔ ایک چانٹا اور رسید کر کے چچا غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ زن سے دروازہ بند کیا اور کھٹ سے چٹکنے لگا دی۔ اندر چچا غسل خانے میں مصروف تھے۔ دروازے پر ودو کھڑا ریں ریں کر رہا تھا۔ چچی باورچی خانے میں انجان بنی کام میں مصروف تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں غسل خانے کے اندر سے چچا کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ تو نہیں ہوگا چپ، دیکھ میں کہتا ہوں سرک جا یہاں سے، نہیں تو اچھا نہ ہوگا۔ میں دروازہ کھول کر اتنی لگاؤں گا کہ اماں ربڑ کی تھیلی سے سینکا کرتی پھریں گی۔ تھوڑی دیر بعد چچی چپکی باورچی خانے سے اٹھی اور ودو کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا لال، کیوں رو رہا ہے؟ آ جا تو میرے پاس آ جا۔ چچا کی للکار بند تھی۔ پانی گرنے کی آواز بھی اندر سے نہ آ رہی تھی۔ نہ جانے جسم پر صابن لگانے میں مصروف تھے یا چچی کے الفاظ سننے کو کان کواڑ سے لگائے رکھے تھے۔ ودو نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے بے قصور ہونے کی داستان سنائی۔ چچی اس کی انگلی تھام کر بولی، چل تو میرے پاس چل، ان کے سر پر تو صبح سے بھوت سوار ہے۔ چچی ودو کو ساتھ لے کر چل دیں۔ چچی کا یہ فقرہ سن کر اندر چچا چھکن پر نہ جانے کیا گزری، لیکن جب غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور انداز سے جلالی فقیروں کی بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ گیلے بدن پر میلا پاجامہ پہنے برآمد ہو گئے۔ اصل میں بڑا تولیہ خود لے جانا بھول گئے۔ چھوٹا تولیہ باندھ کر ودو باہر نکل آیا تھا۔ غسل خانے میں آواز دے کر تولیہ منگانا اور اپنی ضرورت مندی کی آواز چچی کے کان تک پہنچانا غالباً غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ سیدھے اس کوٹری میں چلے گئے جہاں کپڑوں کا بکس رکھا رہتا تھا۔ 10 منٹ کے بعد چچا کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش ہوا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر، کہ اچانک خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک نہیں لگائی۔ اینک لینے غسل خانے میں گئے۔ اینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اب دیکھا تو موجود نہ تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی، ان میں بھی نہ تھی۔ گھڑونچی کو دیکھا، فرش اور نالی کا جائزہ لیا، کہیں نظر نہ آئی۔ سوچا شاید میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹری میں چلی گئی۔ واپس کوٹری میں پہنچے، کپڑے لا کر تخت پر رکھے تھے، اینک تخت پر بھی نہ تھی۔ ہر کپڑے کو احتیاط سے جدا کر کے اٹھایا،
टटोल टटोल कर देखा, झटका कहीं भी नहीं मिली। गई कहाँ? कौस और नीम दायरे बनाते हुए खड़े घूमते रहे। सारे कमरे का जायजा लिया कि बेतवज्जही में किसी और जगह न रख दी। बड़ी मायूसी हुई। लपके हुए फिर गुस्ल खाने में पहुंचे। फिर खिड़की को देखा। खिड़की के नीचे नाली थी। उकड़ूं बैठकर उसका मुआयना भी कर लिया। उसे नाकाफी समझकर बाहर गए। गुस्ल खाने से सड़क तक सारी नाली देख डाली, ना मिली। वापस गुस्ल खाने में पहुंचे। गर्दन घुमा घुमा कर ताकों पर नजर डाली। घड़ौची के नीचे देखा। घड़े जगह से सरकाए, कहीं नजर न आई। जरा देर परेशानी के आलम में खड़े सर खुजाते रहे। अजब तमाशा है। लपके हुए फिर कोठरी में पहुंचे। मैले कपड़े बारी बारी से उस जोर से झटके कि ऐनक क्या सुई भी लगी हुई होती तो अलग होकर गिर पड़ती। ला हौल वला कुव्वत। यकलख्त नया ख्याल सूझा। भागे भागे फिर गुस्ल खाने में पहुंचे। लोटा उठाकर देखने से रह गए थे, वहां भी कुछ न मिला। आखिर हुई क्या? गर्दन बढ़ाकर एहतियातन एक नज़र लोटों के अंदर भी डाल ली कि आप जानिए, खुदा की बातें खुदा ही जाने, उसकी कुदरत से क्या बईद है। कुछ सुराग न मिला। दाढ़ी खुजाते हुए फिर कमरे में आ गए। यानी ये किस्सा क्या है? जरा देर खोए खोए खड़े रहे, फिर तख्त पर बैठ गए। सर झुकाकर एक नज़र एहतियातन तख्त के नीचे भी डाली। अचानक ख्याल आया कि शायद ऐनक लगाकर गुस्ल खाने में गए ही न थे। वहाँ ऐनक उतार कर रखने का यूं ही वहम है। चुपके बैठकर सुबह से उस वक्त तक के वाक़यात पर गौर फरमाने लगे कि शायद इस तरह किसी मौके पर ऐनक उतारना और कहीं रखना याद आ जाए। सुबह के पहले वाक़यात के साथ ही खान साहब का ख्याल आ गया। जलकर बेख्तियार मुंह से निकला, रबड़ की थैली। उठ खड़े हुए। सोचा ऐनक कहीं बिस्तर ही में न रह गई हो। दालान में जाकर सारे लिपटे हुए बिस्तर तलपट करवा दिए। उनमें से अपना बिस्तर ढूंढ कर निकाला। उसकी एक एक चीज देखी, झटकी, तकियों में टटोला। ऐनक का कुछ सुराग न मिला। मायूस होकर एक बार फिर गुस्ल खाने में पहुंचे कि शायद इस दौरान में ऐनक सैर सपाटे से फारिग होकर वापस आ गई हो, मगर नहीं आई थी। मजबूरन कोठरी में तख्त पर खोए खोए जा बैठे। यानी हद हो गई। यकलख्त दीवान खाने में देखने का ख्याल आया। तेज तेज कदम उठाते हुए वहां पहुंचे। मेजें, कुर्सियां, फर्श, ताक, एक एक चीज देख डाली। ऐनक कहीं हो तो मिले। चचा खिसियाने से हो चुके। क्या वाहियात है। बेख्तियार जी चाहता था कि नौकरों और बच्चों को इमदाद के लिए पुकारें, लेकिन हालात इजाजत न देते थे। चची से नोक झोंक होने के बाद नौकर और बच्चे चची की रियाया मालूम होने लगते थे। उनसे इमदाद तलब करने में हेटी होती थी। परेशानी के आलम में यूसुफ बेकारवां फिर रहे थे। दिमाग एक ही उधेड़बुन में लगा था कि और किस जगह गए थे। मुमकिन है ऐनक वहां छोड़ आए हों। अचानक बावर्ची खाने की याद आई। वो ताक वाला वाक़या, बिंदु की हिमाकत, चची का नामुनासिब रवैया। दिल ने कहा ऐनक ज़रूर बावर्ची खाने में है। आग सुलगाते हुए उतार रखी थी। उठाने का ख्याल न रहा। एक चोर नज़र चची पर डाली। वो हंडिया में कफगीर चला रही थी। ये ऐसी चुप और अनजान सी क्यों बनी बैठी हैं? गोया कोई बात ही नहीं हुई। इस तरह नज़र नहीं उठाती। चेहरे पर क्या पारसाई और शहीदपन बरस रहा है। यकलख्त मुअम्मा हल हो गया। अच्छा, भटियारा है नमाजी तो ज़रूर है दगाबाजी। छुपा रखी है ऐनक, जभी तो बेनियाजी का ये आलम कि आखिर हार झक मार कर मांगने आएगा। चचा जलकर अंदर गए। किवाड़ के शीशों में से ज़रा ज़्यादा गौर से चची को देखना शुरू किया। चची ने इत्तेफाक से एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा।
چچا کا شبہ یقین کو پہنچ گیا۔ اب اس طرف دیکھا نا، میں پہلے ہی جانتا تھا چپکے چپکے میری پریشانی کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ کیا بےمانی عورت ہے، اچھی بات ہے۔ میں نے بھی بیگم صاحبہ کا پاندان ہی غائب نہ کیا ہو تو کہنا۔ بےتابی کے عالم میں کبھی صحن سے گزر کر باہر جاتے، کبھی اندر آ جاتے، کنکھیوں سے چچی کو تاڑتے جا رہے تھے، کبھی باہر کھڑے ہو کر داڑھی کھجانے لگتے، کبھی اندر آ کر پیٹ سہلانا شروع کر دیتے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کیا بےہودہ مذاق ہے، اور اگر میں ان کی اوڑھنی کو دیاسلائی دکھا دوں جب؟ اندر کھڑے چور نظروں سے بار بار باورچی خانے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتفاق سے بنو اپنی ہنڈکلیا کا سامان لیے ادھر سے گزری۔ چچا نے اسے اشارے سے بلایا، آہستہ سے کہا، بنو ایک کام کیجیے، ہماری اینک کھو گئی ہے، باورچی خانے میں کہیں رکھی تھی، ڈھونڈ کر لا دے گی؟ بنو نے پوچھا، کون سی اینک؟ چچا بولے، احمق کہیں کی، جو اینک ہم لگاتے ہیں، اور کون سی؟ مگر دیکھ تیری اماں کو نہ معلوم ہونے پائے۔ بنو چچا کا منہ تکتے ہوئے بولی، اپنی اینک لگا تو رکھی ہے آپ نے؟ چچا نے چونک کر ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھایا، ہیں؟ یقین نہ آیا کہ جس شے کو ہاتھ نے چھوا وہ اینک ہی ہے۔ اتار لی، ہاتھ میں لے کر گھما گھما کر دیکھنے لگے، پھر حیرت کے عالم میں ایک نظر بنو پر ڈالی، یہ یہی تھی، کب لگائی تھی ہم نے؟ بنو کو چھوٹی ہنسی، قہقہا لگاتی ہوئی اور اماں اماں کرتی ہوئی یہ بات سنانے باورچی خانے کو چلی۔ چچا نے لپک کر پکڑ لیا، کیا ہوا، کہاں چلی؟ گلاب جامن کھائے گی؟ وہ بات تو ہم نے بس مذاق میں کہی تھی، پاگل کہیں کی، اس میں اماں کو نہ سنانے والی بات کیا ہے؟ دیوانی ہوئی ہے؟ کیا لائیں تیرے لیے بازار سے؟ تھپڑ ماروں گا میں، بنو نے کہا، اور اماں اماں کی رٹ بند نہ کی تو چچا نے غصے میں اسے دھکا دیا، وہ غریب گر کر رونے لگی۔ چچی جلدی سے باہر نکل آئیں، چچا جلدی سے باہر نکل گئے۔ شام کو چچا گھر آئے تو لدے پھندے تھے، ایک ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری، دوسرے میں کچوریوں کی۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، ایسے خوش گویا صبح کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ سب کو لے کر پلنگ پر بیٹھ گئے۔ مٹھائی اور کچوریوں میں سے ودو اور بنو کو اوروں سے زیادہ حصہ ملا۔ چچی کا حصہ ان کے لیے باورچی خانے میں بھیج دیا۔ فراغت پانے کے بعد بندو کو لے کر دیوڑی میں چلے گئے۔ اس سے کہا، بندو یار، یہ لو تم ایک آنا، اور اگر ایک کام کرو تو 54 انعام۔ خان صاحب نکڑ کی دکان پر حجام کے ہاں خط بنوانے آیا کرتے ہیں، بائیسیکل اپنا باہر ہی رکھ جاتے ہیں، اب کے آئیں تو چپکے سے ان کے سائیکل میں پنکچر کر دیجو۔ تو سنا بچوں آپ نے چچا نے اپنا غصہ کیسے نکالا خان صاحب کی سائیکل پنکچر کروا کر۔ آیا نا مزہ کہانی سن کر؟